volume up. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله أستغفر تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على رؤوس النبي بن وبركاتنا وصحيح براتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن أبي البارس ولا رؤوسنا الإمام القطب الحبيب علي بن حسن العطاس بالمشهد ولا رؤوسنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ولا رؤوسنا الإمام القطب الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسولنا الإمام قطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وإلى رؤوسنا الإمام فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه سيدنا عقيل بن سالم وابن سيدنا الإمام القطب الحبيب حسين بن شيخ أبي بكر بن سالم وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وحبائهم. ثم إلى رؤوسنا الإمام قطب الملائكة شمس السموس ومؤمن النفوس الحبيب عبد الله بن أبو بكر عيدروس وأولاد سادة الأقطاب حسين وعلي وشيخ أبو بكر عني. ثم إلى رؤوس الشيخ علي بن أبي بكر سكران صاحب العقيدة النافية وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وحبائهم.
ثم إلى رسولنا الإمام القطب حبيب حسين بن أبي بكر عيدروس صاحب مقام لور باتang وشيخ عبد القادر وإلى رئيسنا وشيخنا سماته أستاذ الإمام حبر القطب حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلي سيدنا وشيخنا سماته أستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه ولباب فاطمة بنت أبو بكر بن سالم بن يحيى وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين وأحبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. Sebutin nama orang tua kita, nama guru kita, nama kerabat kita yang telah wafat sembilan roh. Nah, ini bini sama orang yang saya Muhammad segala pada syarif apa dia Muhammad segala pada akhwani muslimin. Alhamdulillah Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi sallallahu alaihi wasallam segala pada wa ikhwani mawzu'i mafru'in fi din wa ibahi ma dzal huquqi alaihim ajma'in anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fi din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة للرسول والنبي من كل سوء ومعروف وصلاة لله والذين في الدين والدنيا والآخرة لا كان لكل ذنب لكل خير ويعلمنا والوالدين والمشايخ في الدين مع الذكر والعافية وعلى يدنا الله من كل بلاء وقضينا مع التقى والهدى والمعرفة والنور على دين الإسلام والإيمان بالله والإسلام بأمر سيدنا ولينا ولكل نبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب أزواج وذريته أجمعين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوفقنا في أمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن وذي عين وذي باغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغرقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا باطنا بعافية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن جنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أمني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله
illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtaimi ya rabbi bil mustafa alil maqasidana wa bilana ya Rabbi waj'al rajai ghaira munakisin ladaika waj'al hisabi ghaira munqarimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ila al-huda wa dilal ala khair wa nasir lil muslimin min afdalil qurbat. Sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi habibil makin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin shadiqin wa ala tabi'in bi ihsanihim ila yaumiddin. Amma ba'd, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah suatu perkumpulan yang jadi perbincangan para penghuni langit yang dicemburui oleh para malaikat di langit, yang para malaikat di langit saling bertanya satu sama lain tentang suatu cahaya yang memancar begitu indah dan aroma yang tercium begitu harum semerbak sampai menembus lapisan-lapisan langit yang tujuh, sehingga satu sama lain saling bertanya, ini aroma apa? Ini cahaya apa yang begitu terang memancar diiringi dengan harum yang semerbak. Namun tidak ada satupun yang tahu, sehingga mereka sepakat bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah. Allah jawab, aroma yang harum semerbak dan cahaya yang memancar begitu terang sehingga menembus lapisan-lapisan langit itu adalah cahaya yang berasal dari suatu perkumpulan, di mana perkumpulan itu kitabku dipelajari dan nabiku disebut-sebut, yaitu majelis seperti ini. Maka beruntunglah kita ada di majelis seperti ini, dan tentunya ini pun adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang berada di satu kebaikan melainkan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul suatu perkumpulan di dalam suatu kebaikan illa ma kataballahu alaihi, kecuali melainkan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita malam ini ada di sini berkumpul untuk sama-sama mengkaji, menyimak, menghayati dan mempelajari nasihat-nasihat dari Imam Agung Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala. Semoga selain kita tercatat dalam catatan para pelajar ilmu, juga tercatat di dalam catatan daftar muridnya Imam Abdullah Al-Haddad, dan dengan atas nama sebagai seorang pelajar yang thalabul ilmi, kita sama-sama berdoa mendoakan guru kita Ayah Nabi Abdullah, dan di antara doanya yang makbul yaitu doa orang yang sedang belajar. Maka kita berdoa kepada Allah atas nama pelajar, sebagai seorang pelajar yang lagi belajar ilmu. Kita doakan guru kita Ayah Nabi Abdullah khususnya, umumnya guru-guru kita di mana saja. Semoga beliau semua senantiasa ada di dalam balutan perlindungan Allah yang tidak ada melebihi perlindungan Allah, dan dikaruniai rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kesulitan beliau, masalah beliau, Allah kasih kemudahan. Apapun rencana, niat, tujuan beliau, semoga Allah buktikan dan Allah kabulkan. Kesehatannya dijaga, umurnya dipanjangkan, rezekinya diberi kemudahan, keberkahan dunia dicurahkan kepada beliau semua, khusus guru kita ya Nabi Muhammad dan saudara-saudara kita yang barangkali malam hari ini sedang dalam keadaan sakit, sedang keadaan tidak sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya dengan keberkahan majelis ini, dengan doanya sebagai seorang doa pelajar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan uraian Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala berkata, wa amatu
tulul umri fi ta'atillah bahwa mahbub wa matlub. Yang mana dalam keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa memperbanyak mengingat kematian adalah suatu hal yang disenangi, ya, dan bahkan sunnah hukumnya. Selain disunahkan banyak mengingat kematian, namun di satu sisi kita juga sebagai seorang manusiawi, dari sisi kemanusiaan kita kadang ayat tuntutan ingin berumur panjang. Dan sebaik-baiknya umur yang panjang yaitu umur yang terisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Imam Abdul Al-Haddad katakan, wa amma tulul umri fi taatillah, adapun umur panjang fi taatillah, panjangnya digunakan untuk taat, diisi dengan amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mahbub wa matlub, maka umur panjang yang seperti itu mahbubun, sesuatu yang disenangi. Ya, kita semua pengen umur panjang, senang umur kita panjang. Wa matlub, bahkan salah satu jadi tuntutan kita berupaya untuk berumur panjang, dan dianjurkan juga oleh syariat agar berdoa minta kepada Allah agar diberi umur panjang, sehingga bahkan ada sholawat yang khusus yang di dalamnya diisi permohonan umur panjang. Karena memang sesuatu hal yang bagus, apalagi tadi diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Imam Abdul Al-Haddad ini berdasarkan kepada dawuhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya kanjeng Nabi, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Kalian yang terbaik atau sebaik-baiknya kalian, artinya umat Nabi, di antara umat Nabi yang terbaik, yang paling baik, yaitu man tala umruh, orang yang panjang umurnya, yang usianya panjang. Wa hasuna amalu, selain umurnya panjang disertai dengan amalnya yang baik. Amal yang baik itu apa? Ya taat, ketaatan kepada Allah. Dialah kalian yang terbaik, kata Nabi. Jadi umat Nabi yang terbaik kita ini, umat beliau yang umurnya panjang dan diisi dengan amal yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan umur panjang ini termasuk kepada qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq, qadha itu kan ada dua. Ada qadha mu'allaq, ada qadha mubarram. Gambaran kurang lebihnya perbedaan qadha mu'allaq dengan qadha mubarram supaya gampang kita memahaminya. Contohnya bangunan masjid. Bangunan masjid ini kan ada gambarannya, ya, perencanaannya, ukurannya berapa kali berapa, tingginya berapa, materialnya apa saja, madepnya madep mana, kan sudah ada, ya. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur, menentukan qadha kepada kita selaku umatnya. Nah, qadha mu'allaq itu suatu ketentuan Allah yang bisa berubah, yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang bisa berubah dengan satu amal soleh, dengan doa bisa berubah. Ya, termasuk doa termasuk qadha mu'allaq itu umur, jodoh,
Nah, kekayaan atau kefakiran bisa berubah. Orang fakir bisa berubah menjadi kaya. Orang yang bisa berumur pendek ketentuannya tercatat di Lauh Mahfuz. Usia fulan bin fulan ini sekian. Misalkan cuma 40 tahun, nah bisa berubah menjadi 50 atau 60 tahun. Dengan apa? Dengan doa dan juga dengan amal soleh. Nah kalau qada mu'allaq, qada mubarram yang langsung dari Allah. Nah, misalkan walaupun dalam ketentuan qada mu'allaq ini 40 tahun tercatat umurnya, kata Allah 30 tahun harus mati, meninggal, cabut tuh malaikat maut, hambaku yang umurnya 40 tahun gak usah nanti, sekarang aja, contohnya. Itu mubarram. Nah usia panjang itu tadi mudah-mudahan kita termasuk kepada kelompok golongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusia panjang dan diisi dengan amal soleh. Secara standar Nabi beliau sendiri kan usianya 63 ya. Nabi katakan demikian, khairukum man tala umruh wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kalian, yaitu kita umat beliau, adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya amal yang baik. Artinya diisi dengan amal baik. Wa kullama kanal umru atwal wa fi ta'atillah kanatil hasanatu aqsar wa darajatu arfa. Tadi disebutkan semakin panjang semakin terisi dengan ketaatan. Kanat al hasanat tu aksar, maka semakin banyak. Wa darajatu arfa, kebaikan semakin meningkat maka derajatnya pun semakin tinggi. Wa amatuluhu fi ghairi taatillah, sebaliknya kalau panjang umurnya bukan digunakan dengan ketaatan, kalau panjang umurnya tidak diisi dengan kebaikan, dengan amal soleh, tapi dengan selain taat. Selain taat berarti maksiat, amal buruk, umurnya panjang, tapi digunakan dengan amal yang buruk, fabalaun wa syarrun, maka itu bukanlah suatu anugerah tapi suatu bala. Ya, jadi bala jelek, wa syarrun dan jelek, buruk. Nilainya tidak lagi baik tapi buruk. Taksuru sayyi'at wa tatada'aful khati'at. Kejelekannya banyak, sama kayak tadi, jika diisi dengan amal baik, umur panjang diisi dengan amal baik, berarti nilai kebaikannya semakin meningkat. Demikian pula jika umur panjang digunakan dalam keburukan, dalam maksiat, maka nilai keburukannya pun semakin banyak. Wa tatada'aful khati'at, dan kesalahannya semakin berlipat ganda. Jadi umur panjang jadi rahmat jika isinya amal soleh. Umur panjang jadi musibah jika diisi atau digunakan dalam maksiat, bahkan lebih dari sekedar musibah, karena tatada'aful khati'at, jadi saling tumpuk, saling berlipat ganda. Wa man za'ama minan nas annahu yuhibbu tulal baqa fid dunya liyastaksira minal amali sholihah al muqarrabati ilallah ta'ala. Dan orang, dari sebagian orang
sebagian manusia secara umum yang banyak ini, ada salah seorang yang mengaku, yang beranggapan secara pribadinya bahwa dia senang hidup panjang umur di dunia. Tujuannya liyastaksira min amali sholihah al-muqarrab ilallah, supaya bisa memperbanyak amal soleh yang mendekatkan kepada Allah. Saya mah ingin berumur panjang, mau minta sama Allah supaya berumur panjang. Nah, dengan umur panjang ingin memperbanyak amal soleh supaya semakin dekat dengan Allah. Misalnya, fa in kana ma'adalik harisan 'alaiha wa musammiran fiha wa mujanniban lima yusgilu anha min umuri dunya. Jika dengan keinginannya itu dia memang kesengsem serius ingin taat dan giat menjalankan taat, juga menjauhkan diri dari yang membuat dia sibuk kepada Allah, jauh dari kehidupan dunia, bahwa bil musaddiqin asbah, maka dia menyamai kedudukan orang-orang yang sidik. Artinya dia bisa menempati posisi auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Jika sidik dengan niatnya, jujur dengan niatnya, serius sungguh-sungguh gitu. Ingin umur panjang supaya bisa memperbanyak amal soleh. Nah, konsekuensinya dijalankan. Benar, dia banyak menjalankan amal soleh dan umurnya panjang. Bisa jadi dia sama kedudukannya dengan para aulia Allah. Tapi wa in kana mutakasila, jika dia malas, berumur panjang tapi malas, anha dari amal soleh, taat kepada Allah tidak dijalankan, baik itu taat ubudiyah maupun taat muqarrabah. Taat itu kan ada dua ya. Ada taat ubudiyah seperti sholat ubudiyah, ada taat muqarrabah seperti sekarang ini kita nih. Malas menjalankan taat, wa musawwiban biha, bahkan taatnya ditunda-tunda. Nanti sekarang lagi tanggung ini, tanggung itu, sibuk ini, sibuk itu. Aneh al-amal soleh, amal soleh maksudnya yang ditunda-tunda amal solehnya. Fahuwa minal kadibin al-muta'allilina bima la yughni'an, maka dia termasuk orang yang berdusta dan beralasan yang tidak sesuai. Cuma alasan doang, ngomong pengen panjang umur sama Allah, minta dipanjangkan umur supaya banyak taat. Semakin panjang umur, otomatis taatnya semakin meningkat. Tapi kenyataannya dia malas, amal taatnya ditunda-tunda, maka dia hanya pembohong dan hanya beralasan saja. Li'anna man ahabba ayyabqa li ajli syai'in wajada bi ghayatil hirsi ala dalika syai'. Karena orang yang benar-benar senang, dia terus dengan apa yang dia inginkan, supaya apa yang dia inginkan itu terus dia pegang, maka dia akan sungguh-sungguh dengan apa yang dia sukai tersebut.
kita senang misalkan berada di rumah yang nyaman. Nah, maka kenyamanan rumah itu akan terus dipertahankan. Supaya rumah kita terus enak, nyaman ditinggali. Sesuatu yang membuat rumah tersebut nyaman akan kita upayakan dan dipertahankan kenyamanannya. Contoh, kita ini senang berada di Citra Indah, maka kita akan terus berusaha bagaimana caranya supaya bisa terus tetap di Citra Indah. Apapun caranya, misalkan ada syaratnya akan ditempuh syaratnya. Muhabatan ayat utuh karena dia takut apa yang dia sukai itu tidak bisa dipertahankan, alias hilang begitu saja, lepas begitu saja. Dia tidak akan suka kalau benar-benar suka. Wa yuhalu bainah wa bainah, dan antara yang ia sukai tersebut dengan dirinya terhalang, maka halangan itu dia tidak akan suka adanya halangan tersebut. Dia akan berusaha menghilangkan halangan itu bagaimanapun caranya supaya tidak menjadi penghalang dengan dirinya dan dengan apa yang dia sukai. Siaman wal amalu soleh, demikian pula dengan amal soleh. La yumkinu illa fid dunya, amal soleh itu tidak mungkin selain di dunia, karena tempatnya amal soleh adalah di dunia. Wala yutasawwaru wujuduhu fi ghairi al-batatan, amal soleh tidak bisa didapat di luar dunia sama sekali, karena tempatnya amal soleh adalah dunia. Ketika sudah lepas dari dunia, bukan lagi tempatnya amal soleh, tapi tempatnya memanen hasil amal soleh. Li'anal akhirah darul jaza, karena akhirat adalah tempatnya pembalasan, bukan tempatnya amal, pelaksanaan amal. Walaysa bidari amal, bukan tempatnya amal di akhirat nanti. Maka tempatnya amal adalah sekarang di dunia. Nah, dengan demikian orang yang ingin berumur panjang tapi tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, malah malas taat kepada Allah dan selalu menunda-nunda ketaatan tersebut, yang ia dapati bukanlah kesenangan tapi adalah musibah, karena dia termasuk orang yang membohong, pendusta, pembohong. Fatafakkar fi dzalika jidda, maka renungkan olehmu hal tersebut. Renungkannya jiddan, sungguh-sungguh, serius, renungi. Asallah ayan fa'akabi, semoga Allah memberi manfaat dengan tafakur tersebut. Mentafakuri umur panjang yang diisi dengan amal soleh dan umur panjang yang diisi dengan maksiat. Ditafakuri bahwa dunia tempatnya amal, akhirat tempatnya pembalasan. Terus ditafakuri, oh berarti kalau aku tidak beramal sekarang, kelak tidak akan memanen apa-apa. Gitu. Wasta'in billah wasbir. Selain tafakur, merenung dan juga memintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah supaya dengan rahmat dan kelembutannya Allah kita diberi kemudahan, keringanan menjalankan taat tersebut. Kita jangan cuma memohon urusan bab rezeki aja kepada Allah, ya.
Jangan cuma meminta urusan bab rezeki, urusan maisha, ya Allah mudahkan urusan saya, usaha saya. Ya, minta juga supaya apa namanya ibadah kita diberi kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi inayah taufik sebagaimana Allah memberikan inayah taufik kepada hamba-hambanya yang dicintai Allah. Wasbir, dan bersabar. Nah, sabar itu bukan cuma dalam bab musibah, bukan cuma dalam bab sulit usaha, bukan cuma dalam bab penyakit. Sabar dalam urusan taat pun kita harus bersabar. Sekarang ini kita sabar, kalau ngitung pegel kita duduk di majlis sambil di teras tanpa alas, dingin, apalagi ada penyakit incok. Tapi disabari karena yakin ini adalah suatu kebaikan dan Allah mempersiapkan balasannya. Kita sabar, gitu. Dan pahala sabar dalam ketaatan lebih tinggi daripada sabar terhadap musibah. Pahala sabar terhadap musibah masih di bawah sabar dalam ketaatan. Jadi ada sabar dalam maksiat, ada sabar dalam taat, ada sabar dalam musibah. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah kamu, kata Imam Al-Haddad, ya, yang serius, yang keyeng dalam bahasa Sunda, keyeng, yang payeng. Sahanu kayem pasti parang. Ya, siapa yang sungguh-sungguh pasti menuai, memanen. Wasamir. Nah, selain sungguh-sungguh juga wasamir. Samir itu apa? Kalau istilah Sunda tuh tengusap deui birit. Sigap, tanggap, gesit. Jadi selalu oke giliran taat itu, ya selalu oke, siap, tidak nanti enggak, itu namanya samir, giat, tangkas, tanggap. Wabadir, dan bergegaslah, bergegas, jadi tidak nanti, bil a'mali sholihah. Apa yang harus giat, yang harus bergegas, yang harus sungguh-sungguh, bil a'mali sholihah, menjalankan amal soleh. Min qabli Allah tajida sabila, sebelum kamu tidak lagi menemukan jalan. Ya, selagi masih ada jalan yang giat, sungguh-sungguh. Sebelum nanti kita tidak lagi bisa menemukan jalan. Apa? Mati. Ya, atau sakit. Kalau sakit kan udah ada kompromi, apalagi mati. Walaupun kita pengen duduk di sini, ya kan? Nah, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Wagtanim pushatal mahli min qabli ayab ja'akal ajal. Dan ambillah kesempatan, keuntungan masih ada, kelengangan, kesempatan sebelum ajal datang padamu secara mendadak. Fa inna gardun lil afat, karena kamu itu adalah gardun lil afat, yaitu sasarannya kerusakan. Artinya kita ini bakal rusak. Badan kita yang sekarang sehat, ya sekarang kuat, duduk lama, bisa jadi esok hari tidak kuat lagi duduk lama. Bisa duduk tegak, bisa jadi esok hari tidak bisa lagi. Mata kita yang sekarang bisa melihat jelas, bisa jadi esok hari sudah tidak bisa lagi melihat jelas. Telinga yang sekarang bisa mendengar jelas,
bisa jadi esok hari telinga ini kurang daya pendengarannya. Nah, manfaatkan selagi mata masih bisa memandang melihat jelas, telinga masih bisa mendengar jelas, badan fisik kita masih bisa duduk tenang berlama-lama. Wahadun mansub lisahmil maniat, selain jadi sasaran kerusakan juga jadi target bidikan panasnya kebinasaan. Nah, sekarang ini udah duduk lama-lama bisa jadi esok hari pinggangnya nyalinyit, ya. Itu. Nah sebelum itu manfaatkan sebaik-baiknya. Wa inna ma ra'su malik alladhi yumkinuk an tastariya bih minallahi sa'adatal abad hadal umur. Karena modal hartamu adalah kesempatanmu membeli kebahagiaan abadi dari Allah Subhanahu wa taala dengan umur ini. Artinya umur ini dimanfaatkan untuk mengupayakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ketaatan. Itu modal pokok kamu, kata Imam Al-Haddad. Wa iya, awas, hati-hati, hindari antun fiqa awqati wa ayama wa sa'ati wa anfusa bima la khaira fih wa la manfaata. Awas, hati-hati, jangan sampai waktu-waktu umur kamu, hari-hari di dalam umur kamu, jamnya yang berputar di dalam umur kamu, helaan napas yang kamu hembuskan di dalam umur kamu gunakan di dalam perkara yang la khaira fih, yang tidak ada nilai kebaikannya, wala manfaata, dan tidak ada nilai manfaatnya. Nih, jadi jangan sampai napas kita yang berhembus dalam keadaan yang tidak bermanfaat, waktu kita yang berputar habis dalam hal yang tidak ada manfaat. Hari-hari berlalu begitu saja dalam hal yang tidak ada manfaat. Awas jangan sampai demikian, kata Imam Al-Haddad. Fayatulu tahasuru, maka jika kamu tidak menghindari itu, penyesalan kamu nanti bisa jadi lama, berkelanjutan. Wa yadumu asabuk badal maut, kerugian kamu setelah meninggal pun besar. Ida arabta qadral fa'id wa tahaqqaqta, jika kamu sudah tahu nilai-nilai keluputan itu seperti apa, wa tahaqqaqta, dan kamu sudah membuktikannya. Wa qad warada annahu tu'radu 'alal insan fid daril akhirah sa'atu ayamihi wa layalih fi hayatil khazain, dan dijelaskan warid di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti putaran jam, putaran waktu siang malam itu akan disodorkan, diperlihatkan kepada manusia, kepada kita di akhirat. Nih, umur kamu dalam putaran hariannya, dalam sejam, sehari yang 24 jam itu kamu apa saja. Malamnya dalam putaran seminggu, ini dalam seminggu dari mulai malam 1 sampai
seterusnya siangnya diperlihatkan kepada kita fi hayatil khazain dalam bentuk atau mekanisme suatu gudang pembendaharaan. Nah, jadi kelihatan. Makanya nanti hari ini malam Rabu tanggal sekian ada nanti terlihat. Nah, terlihat nanti, oh itu tuh dulu aku tuh malam Rabu itu tanggal sekian, oh iya ada. Makanya yang kosong dari amal soleh saat itulah terasa kecewanya yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Kullu yaum wa lailah arba' wa asruna khazaina bi adadi saatihima. Nah, setiap harinya yang 24 jam itu adalah gudang sesuai jam-jamnya. Di jam sekian mulai jam jam 1 malam terus nanti ada tuh kegiatan dari jam 1-nya apa. Molornya lama misalnya ada. Nah, yang bangun di dalam sekian ada nanti kelihatan. Oh, hari ini hari Selasa bulan sekian tahun sekian jam sekian ada kelihatan, diperlihatkan kepada kita. Nah, tidak ada yang luput. Jangan khawatir amal kita ini sia-sia, tidak ada perhitungannya dari Allah, enggak. Allah tidak sama sekali tidak zalim terhadap hambanya, ada. Termasuk laporan nilainya ada nanti, malaikat yang bersaksi, anggota tubuh kita yang bersaksi, tempat yang kita duduki bersaksi, keramik yang sekarang kita duduki ini akan bersaksi. Iya, jam sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, betul di atas saya duduk fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Termasuk baju yang kita pakai ini akan bersaksi. Apa saja yang berkaitan dengan itu akan bersaksi. Fayara sa'ah allati amala fiha bitu'atillah. Nah, ketika itu si insan, si manusia, katakanlah kita akan melihat jam yang kita isi dengan amal. Nah, tahun sekian, bulan sekian, minggu sekian, hari sekian, jamnya misalkan sekarang nih jam 8 malam sampai jam 9 malam ada nanti terlihat. Nah, jam itu misalnya tadi jam 9 sampai jam 8 sampai jam 9 misalnya. Nah, kita akan lihat jam tersebut akan terlihat khazanatan mamlu'atan nuran. Terlihat suatu gudang yang dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang. Walati amala fiha bimasyiatillah mamlu'atan tulmatan. Sedangkan jam waktu yang kita gunakan maksiat terlihatnya akan terlihat gelap gulita, tidak terlihat terang. Jadi waktunya maksudnya waktu yang kita isi dengan taat terlihat cahaya terang, sedangkan waktu yang diisi dengan maksiat gelap. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'ah wala ma'siyah. Sedangkan jam yang tidak diisi dengan taat, tidak diisi dengan maksiat, blanko ya. Maksiat enggak, taat enggak. Nah,
yajiduha farighah la syai'a fiha. Nah, kan terlihat kosong. Dilihatnya pun kosong. Cahaya terang enggak ada, cahaya gelap juga enggak ada, kosong. Fa ya'dumu tahassuru idan nadara ilal farighah, maka dia pun akan merasa menyesal, merasa rugi yang luar biasa. Allah yakunna amalul fiha bi ta'atillah fayajiduha mamlu'atan nuran. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa beramal sehingga si gudangnya itu tidak terlihat bercahaya. Wa amalati yajiduha mamlu'ah dulma. Adapun gudang yang terlihat diisi dengan cahaya, dipenuhi dengan cahaya yang gelap, bukan cahaya, diisi dengan kegelapan. Falau qada alaihi, jika Allah takdirkan ayyamuta indan nadri ilaiha, dia meninggal ketika melihat itu, minal asib wal hasrah, nilai-nilai kerugiannya, lamata, maka tentu meninggallah dia. Misalkan yang gudang itu yang terlihat saking tidak tidak menyenangkan, saking tidak mengenakan, lamata, langsung mati. Gairu annahu la mauta fil akhirah, cuma kematiannya ketika itu bukanlah kematian di akhirat. Fal amil bi taatillah wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu, masih panjang. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan ini bisa jadi penggugah buat kita, memotivasi kita sehingga kita lebih semangat, lebih giat menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tercatat di dalam catatan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mengupayakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang kita berbuat dengan ketidaktahuan karena kebodohan. Walaupun kebodohan disebut di dalam kitab, Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-jahlu da'un. Kebodohan itu adalah penyakit. Wa dawa'uha was-su'al. Dalam redaksi lain wasyifa'uhu as-su'al, dan obatnya adalah bertanya. Al-jahlu da'un wasyifa'uhu as-su'al. Jadi kebodohan itu adalah penyakit, makanya jangan dipiara karena penyakit. Ada yang suka berlama-lama dalam penyakit? Enggak ada. Nah, kebodohan itu adalah penyakit, dan obatnya wasyifa'uhu as-su'al. Obatnya itu bertanya. Makanya kalau nggak ngerti bertanya. Ada nawaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan guru kita Yusuf Abdul sehat walafiat, panjang umur, dan ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mumpung masih awal bulan Rajab, ada makalah ulama itu, Ghalabatul ulama, man qama bi hurmati Rajab wa faqahallahu bi hurmati Sya'ban. Siapa orang yang menghormati bulan Rajab, menghormati itu dengan melakukan amal ibadah di dalamnya dan tidak melakukan kemaksiatan. Siapa orang yang menghormati bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia hidayah dan taufik agar dia dapat menghormati bulan Sya'ban.
Wa man qama bi hurmati Sya'ban wafaqahullahu bi hurmati Ramadan. Dan siapa orang yang menghormati bulan Sya'ban, ketika bulan Sya'ban diisi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga sebelumnya di bulan Rajab dipenuhi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan taufik agar selama di bulan Ramadan ia dapat penuhi semua hari-hari di bulan Ramadan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi hurmati Ramadan aminahullahu min Ramadan ila Ramadan. Dan siapa orang yang menghormati bulan Ramadan, yang mengisinya dengan amal kebaikan, yang mengisinya dengan amal-amal ibadah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari Ramadan itu sampai Ramadan yang akan datang. Berarti selama 1 tahun penuh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau udah dijaga ini bukan hanya dia, bahkan seluruh anggota keluarganya juga termasuk. Dan namanya kalau dijaga berarti Allah perhatikan nih hamba. Langkah kakinya akan diarahkan kepada kebaikan. Yang tadinya dia mau bermaksiat, Allah palingkan menuju kebaikan. Oh, ini hambaku rezekinya kurang nih, Allah kasih rezeki. Namanya dijaga. Ya. Kita ngejaga sesuatu barang yang kita jaga pasti kita rawat kan? Logikanya begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mumpung masih awal bulan Rajab, agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik bagi kita untuk menghormati bulan Rajab, dan semoga kita semua dapat beribadah wabil khusus sama-sama dapat memasuki bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan kemudian minta keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk ayahanda kita, guru kita Habibana Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada beliau, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau, mengabulkan seluruh hajat beliau dunia maupun akhirat, agar beliau dapat istiqomah membimbing kita menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alaina taubat tasilu kull hawba wastur lana awrati wa amin ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillati wa kulli di mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judun manala bibtisabin minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi idara tashisubbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa fi ta'atika wa sunnatirhum. Allahumma hamna farham walidina warham amwatana warham azwajina wa dhurriyyatina warham ummata Muhammad rahmatan
عامة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دوام في أسبانك اللهم انتهي من الأسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.